وہ جھوٹ بولتا تھا مگر اس کی زبان پر قرآن کی آیات تھی۔ وہ دھوکہ دیتا تھا مگر اس کی دستار سفید تھی۔ لوگ اس کے قدم چومتے تھے اور وہ ان کی جیبیں۔ لیکن ایک اندھی بچی کا ایک سوال اس کے دل کی دیواریں توڑ گیا۔ یہ کہانی ہے ایک جعلی عامل کی جو قسمت بیچتا تھا اور خود تقدیر سے ہارا ہوا تھا۔ نام تھا جمیل احمد۔ بچپن سے ذہین، زبان کا تیز حاضر جواب، مگر فطرت میں ایک کمزوری تھی، شارٹ کٹ کا شوق۔ ہمیشہ آسان راستہ، فوری فائدہ اور جلد کامیابی چاہتا تھا۔ مدرسے میں والدین نے اس نیت سے داخل کروایا کہ شاید علم دین سے دل نرم ہو، اخلاق سنورے اور ایک نیک عالم بنے۔ لیکن جمیل بچپن سے ہی جھوٹ بولنے میں ماہر تھا۔ اس کا انداز ایسا ہوتا کہ سننے والے کو شک بھی نہ ہو۔ ایک ہی وقت میں دو دوستوں کو مختلف کہانیاں سناتا، استاد سے بہانے بناتا اور مدرسے کے نظم و ضبط کو مذاق سمجھتا۔ جہاں دوسرے طالب علم قرآن حفظ کرتے، حدیث سیکھتے، وہاں جمیل نقلی کشف، کرامات اور جنات کی جھوٹی کہانیاں سناتا اور خود کو خاص ظاہر کرتا۔ تعلیم مکمل نہ کر سکا مگر عالم بننے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سفید کرتا، بڑی دستار، آنکھوں میں مصنوعی عاجزی اور دل میں حرص۔ پھر ایک دن اس نے عملیات کا کاروبار شروع کیا۔ دفتر کی جگہ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں بخور کی خوشبو، دیواروں پر عربی تعویذ اور ایک میز پر قرآن مجید جو اکثر محض دکھاوے کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ جنات کا سایہ، محبت کا مسئلہ، کاروبار کی بندش، بس 7 دن میں حل، یہ اس کا نعرہ تھا۔ فیس کم سے کم 3,000 اور خطرناک کیسز کے لیے 30,000 تک۔ لوگ آتے، جھکتے، سجدے کرتے، نذرانے دیتے اور جمیل ہر دن اپنے جھوٹ کے تاج کو سچ سمجھ کر پہنتا رہا۔ اس کے پاس لفاظی تھی، انداز تھا اور دلوں سے کھیلنے کا ہنر۔ وہ لوگوں کی مجبوریوں کو اپنی دولت میں بدلتا رہا۔ جب جمیل احمد نے اپنا جعلی روحانی کاروبار شروع کیا تو ابتدا میں چند مایوس چہرے، چند مجبور سائلین اور چند 100 روپے نذرانے میں ملتے تھے، مگر رفتہ رفتہ اس کی شہرت بڑھنے لگی۔ اس نے اپنا کمرہ ایک مذہبی مقام میں بدل دیا۔ دیواروں پر نقش، بخور کی دھونی اور ایک میز پر کھلا ہوا قرآن جو صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ سفید دستار، تسبیح اور بناوٹی عاجزی کے ساتھ وہ خود کو عامل بابا کے نام سے متعارف کرواتا۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے، کوئی ماں اپنی بیٹی کے رشتے کی فکر لے کر، کوئی باپ اپنے بیمار بچے کے لیے، کوئی نوجوان اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اور کوئی دکاندار اپنے گرتے کاروبار کی وجہ سے۔ لیکن جمیل کے پاس ہر درد کا ایک جعلی علاج اور ہر سوال کا ایک بناوٹی جواب ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک غریب خاتون اپنی جوان بیٹی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں رشتہ نہ ہونے کی محرومی اور ماں کے چہرے پر غربت کی لکیریں نمایاں تھیں۔ جمیل نے تعویذ لکھنے کے بہانے انہیں بتایا، بی بی، آپ کی بیٹی پر ایک ناری جن ہے جسے حسد کی وجہ سے مسلط کیا گیا ہے۔ یہ بہت ضدی ہے، 7 دن کا عمل ہوگا اور عمل کے دوران ہر روز نذرانہ دینا ہوگا۔ ماں نے زیور بیچ کر تعویذ کے پیسے دیے۔ جمیل نے نہ صرف ان کی مالی حالت کا استحصال کیا بلکہ نوجوان لڑکی سے ایسی باتیں کی جن سے اس کی خودداری مجروح ہوئی۔ روحانی رہنما کے لبادے میں وہ ایک اخلاقی درندہ تھا۔ ایک اور دن ایک چھوٹا دکاندار آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور زبان پر صرف اتنا، بابا جی کام بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، 3 مہینے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ جمیل نے جھٹ سے جواب دیا، تمہارے سگے رشتہ دار نے کالا علم کیا ہے، دکان پر بندش ہے، اگر عمل نہ کروایا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ 20,000 روپے کا خطرناک عمل تجویز کیا گیا جس کے لیے دکاندار نے قرض لیا۔ حقیقت میں نہ کوئی بندش تھی نہ کالا علم، وہ محض مارکیٹ کی مہنگائی اور صارفین کے بدلتے رجحانات کا شکار تھا۔ مگر جمیل کی جھوٹی پیشن گوئی نے اس شخص کے گھر کی ہانڈی ٹھنڈی کر دی۔ بچے بھوکے سوئے اور وہ شخص مزید مایوسی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ ہی برسوں میں جمیل کے پاس دولت کے انبار لگ گئے۔ اس نے ایک مہنگی گاڑی خریدی، شہر کے پوش علاقے میں بنگلہ بنایا، کمرے میں ایئر کنڈیشنر، مہنگی گھڑیاں اور موبائل فون، سب کچھ اس کی روحانی دکان کی کمائی سے تھا۔ اب وہ لوگوں کی تکلیف سن کر نہ آنکھ جھپکتا نہ دل نرم ہوتا۔
हर इंसान उसके लिए सिर्फ एक केस था और हर केस में सिर्फ फीस दिखाई देती। मगर जितना बाहर से कामयाब दिखाई देता, अंदर से उतना ही बेहिस और खोखला हो चुका था। वो अपने माँ बाप को नजरअंदाज करता, उनकी बातों को अहमकाना नसीहतें समझता और उनके एहतराम को वक्त का ज़िया। बाप ने जब एक दिन कहा, बेटा रिस्क में बरकत सच से आती है, झूठ से नहीं, तो जमील ने तंजन कहा, अब्बा अगर झूठ से पैसे नहीं आते तो ये गाड़ी, ये घर, ये सब कहां से आया? इसी दौरान एक दिन उसके माजी की एक परछाई रियाज अचानक उसके दर पर आन खड़ी हुई। ये वही रियाज था जिसके साथ जमील ने बचपन की गलियों में धूल उड़ाई थी, जिसके साथ कभी आधा नान बांटा करता था। अब वही रियाज बरसों बाद चेहरे पर गुर्बत की दरारें, कपड़ों में झुर्रियां और आंखों में लाचारी लिए जमील के दरबार में हाजिर हुआ। रियाज की आवाज में नमी थी, मगर लहजा अब भी खुददार था। जमील, माँ की तबीयत खराब है, दवा के पैसे नहीं हैं, 2-4 हज़ार अगर दे दे, वादा करता हूँ जल्द लौटा दूंगा। जमील ने पहले तस्बीह को उंगलियों में घुमाया, फिर जहरखंद हंसी के साथ मुरीदों की तरफ देखा और कहा, ये लोग कभी नहीं बदलते, सालों बाद आते हैं और सीधा जेब पर हाथ डालते हैं। फिर रियाज की तरफ मुड़ा और आवाज बुलंद करते हुए बोला, तू अब भी वैसा ही निकम्मा है, जब भी देखा या माँ के इलाज का बहाना या कर्ज का रोना। निकल जाए यहां से, मैं खैरात नहीं बांटता। रियाज साकित खड़ा रहा। जमील के अल्फाज उसके सीने में खंजर बनकर उतर रहे थे, मगर आंखों में शिकवा नहीं था, सिर्फ दुख था। वो चुपचाप पलटा और दर से बाहर निकल गया। जमील ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी रात वही चंद हजार रुपए जो रियाज ने माँ की दवा के लिए मांगे थे, जमील ने कुमार खाने में दाव पर लगा दिए और लम्हों में हार बैठा। फिर शराब के नशे में धुत एक सस्ते होटल के बोसीदा कमरे में जा गिरा, जहां ना कोई मुरीद था, ना कोई अकीदत, सिर्फ खाली बोतलें, झूठी पखरियां हंसी और अंदर की गहरी तन्हाई। वक्त के साथ उसकी सोबतें ऐसी बिगड़ चुकी थीं कि अब वो रूहानी आमिल से ज्यादा एक गुमराह शख्स बन चुका था। लालच, हवस, शराब और जुआ उसकी जिंदगी का मरकज बन चुके थे। अब वो अक्सर नाइट क्लबों, तहबा खानों और जुए के अड्डों पर पाया जाता, जहां उसकी तस्बीह और दस्तार उसके किरदार से मुंह छुपाती फिरती थी। अपने माँ बाप को वो एक बोझ समझता था। माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठाती तो वो कड़कड़ होकर कहता, अम्मी दुआओं से कुछ नहीं होता, आजकल के जमाने में सिर्फ पैसा चलता है। बाप अगर नसीहत करता तो वो तंग आकर चिल्लाता, अब्बा आप जैसे उसूलों पर चलता तो आज भी लोगों के जूते पॉलिश कर रहा होता। उसके लहजे में गुरूर, अल्फाज में जहर और आंखों में एक ऐसी खुदफरेबी थी जो उसे हकीकत से कोसों दूर ले जा चुकी थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और जमील अहमद अब उम्र के उस मोड़ पर आ चुका था जहां बदन कमजोर, सांस उखड़ी उखड़ी और आंखों में माजी की धुन तैरती रहती। वो अक्सर अपने कमरे में तन्हा बैठा रहता, दीवारों को घूरता, जैसे उनमें माजी के वो मनाजिर छिपे हों जिनसे अब वो नजरें चुराता था। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने बमुश्किल उठकर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत थी जिसके साथ एक नाबीना बच्ची खड़ी थी। औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा जी बेटी की आंखों का इलाज करवाना है, लाहौर जाना है, कुछ मदद चाहिए। जमील के चेहरे पर नागवारी फैली। वो अब भी खुद को एक रूहानी बुजुर्ग समझता था, मगर दिल का आईना गर्द आलूद था। उसने बेदिली से जवाब दिया, दुआएं लो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। उसी लम्हे वो अंधी बच्ची यानी जरीना ने नरमी से कहा, बाबा जी क्या अल्लाह ने आपको लोगों की मदद के लिए नहीं चुना? जमील चौंका मगर चुप रहा। क्या जिस खुदा का आप नाम लेते हैं उसने ये नहीं कहा कि जो जमीन पर रहम नहीं करता उस पर आसमान से रहम नहीं होता? अब जमील की नजरें जरीना के चेहरे पर जमी थीं, उस चेहरे पर जो कुछ देख नहीं सकता था मगर सच्चाई उसके लबों से छलक रही थी। आपने कितनी आंखें बंद की हैं सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थीं? कितने दरवाजे बंद किए जिन्हें खुदा ने खोलने का हुक्म दिया था? ये जुमले गोया पत्थर बनकर उसके दिल पर गिरते गए। बरसों की रियाकारी, झूठ, लालच और गुरूर एक एक करके उसकी नजरों के सामने नाचने लगा।
पहली बार उसकी आंखों में नमी थी। पहली बार उसके अंदर का इंसान रो रहा था। पहली बार उसने जरीना के हाथ में कुछ पैसे दिए। सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि शर्मिंदगी, नदामत और माफी भी दी। और वो दिन जमील की जिंदगी का नया दिन था। उसने आमिल खाना छोड़ दिया। शराब, जुआ, झूठे मुरीद, सबको खैराबाद कहा। उसने वालदैन के कदमों में बैठकर कहा, अम्मी, अब्बा, आप सच कहते थे। असल दौलत सुकून है, और सुकून सिर्फ सच्चाई में है। माँ की झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और बाप ने खामोशी से बेटे को गले लगा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, अगर वो सच्चाई, रहम और मोहब्बत से दूर हो जाए तो वो सिर्फ एक खोखला वजूद बनकर रह जाता है। मगर जब ज़मीर जागता है तो गुनाहों की स्याही भी मिट सकती है। हर शख्स के अंदर एक जरीना छिपी होती है, जो देख नहीं सकती, मगर हमें वो दिखा जाती है जो हम बरसों से अनदेखा कर रहे होते हैं।